Hello everyone, this is the video tutorial for lecture 3. So now we will discuss about the operators and decision statement. So we have already talked about the expression, right? What about the expression? So as we know, we are using the equal sign, and whatever we have in our right hand side will be kept in the left hand side as an expression, the value. So this is not allowed. We cannot write it down in this way. So an expression never appears on the left hand side. As I told you before, it will appear always in the right hand side. So this could be considered as an assignment operator, and this is the expression. For here, we are assigning the value 17. Here, what we have, the b, the value of the b will be what? The value of the b will be 17 plus a, which will be saved in b. The similar case will go to the next one. For C, here 5 plus 2 into, so this sign is going to use as multiplication into the number of friends. Number of friends could be any variable, minus 4 divided by 10. So the whole result, whatever we get from here, will be set in C. So literal কাদেরকে বলা হয় আমরা দেখছি আগের স্লাইডে আমরা করছি what is the literal 17 2.54, then this character, those are our literals. That means the value, it could be a character, it could be string, it could be any value, it could be integer, it could be float. এই ভ্যালু গুলোকে কি বলা হয়? লিটারাল বলা হবে। আর ভ্যারিয়েবল কাকে বলা হয় আমরা অলরেডি জানি, তাই না? কিভাবে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হয়, কিভাবে ভ্যারিয়েবলের মানে আমরা কিভাবে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারি, how we can and আমরা ভ্যারিয়েবলের জন্য কি কিওয়ার্ড গুলি, আমরা যে নরমাল কিওয়ার্ড আমরা ভ্যারিয়েবলের জন্য ইউজ করতে পারি না, এগুলা, তাই না? So operator কাকে বলা হয়? যেমন plus, minus, greater than, less than, this is the less than, and here with the greater than. So those are called the operators, and this is called, এই চারটা অপারেটর আছে, এটার সাথে আমাদের কি আছে? অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর আছে। So we can make expression, এই যে আমরা যদি খাতা কলমে করি তাহলে এটা ইজিলি আমরা বের করতে পারবো না। ধরেন এখানে দেয়া আছে নাম্বার অফ ফ্রেন্ডস এর ভ্যালু দেয়া আছে আপনার ধরেন 5। So 5 plus 2 into 5 minus 4 divided by 10, এটা আপনাদের যদি খাতা কলমে করতে দেয়া হয় আপনারা করতে পারবেন? Can you do that? Yes. Yes, sir. Yes, sir. কম্পিউটারে কি এক্সপ্রেশন দিতে পারবো যখন আমরা প্রোগ্রাম লিখবো, we can write it down in this way as expression. Okay, so expression input output, এক্সপ্রেশনটা আমরা পুরোটা আউটপুটেও লিখতে পারবো, সি আউটেও লিখতে পারবো। এইটার एग्जांपल আমি আপনাদেরকে দেখাবো। সি আউট will also the output of the value of the expression, we can write it down in this way, it displays the value 14. So we can also do change output in the expression like this. এগুলা সব আপনাদেরকে আমি দেখাবো, एग्जांपल করে করে দেখাবো। Then extraction on cin can also be changed to the request more than one data in a single statement. Okay, what is the cin? We haven't talked about the cin yet, so let us modify this code a little bit. Here integer a দিলাম, integer b, integer a b এর কোনো কি ভ্যালু দেয়া হইছে? We haven't given any value of the integer a. No, sir. Declared, এটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। ডিক্লেয়ার মানে কি? আপনার কম্পিউটার মেমোরিতে, আপনি আপনার মেমোরিতে, কম্পিউটার মেমোরিতে আপনি দুটো ভ্যালু নিছেন, একটা হলো x এর জন্য, দুটো মেমোরি। যে আপনি ব্যাপারটা এরকম যে আপনার বাবা আপনাদের জন্য জায়গা সম্পত্তি কিনে না, আপনাদের জন্য ধরেন ঢাকায় কোনো একটা ফ্ল্যাট কিনে রাখছে। তো ওই ফ্ল্যাটটা হয়তো এখনো ইউজ হয় নাই, ফ্ল্যাটটা খালি পড়ে আছে। ফ্ল্যাটটা সে কেন কিনে রাখছে? যে আপনারা পরবর্তী জেনারেশন নিয়ে উঠবেন। ব্যাপারটা এরকম যে আপনি যখন ডিক্লেয়ার করে দিলেন তখন আপনি এরকম একটা জায়গা আপনি ডিক্লেয়ার করে দিলেন, কিন্তু সেই জায়গায় কোনো ভ্যালু এখন আপনি দেন নাই। সো ইট ইজ লাইক দ্যাট হিয়ার when you have declared the value a and b, এখানে a b এর ভ্যালু আপনি ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন। এটা তো আর x না, তখন a আর তখন এটা b। ওকে, ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. Now, এখন আমরা ভ্যালু দিব। কিভাবে ভ্যালু দিব? ধরেন এখন আগে আমরা কি করতাম, ওই যে সি আউট করে আমরা সেটাকে আউটপুট করতাম। এখন আমাদের আরেকটা কিওয়ার্ড আসবে সি ইন। বাই ইউজিং দ্য সি ইন উই ক্যান ইনপুট দ্য ভ্যালু।
কার ভ্যালু ইনপুট দিব, ধরেন এখানে সি আউট দিলাম, একটা সি আউট প্লিজ এন্টার দ্য ভ্যালু অফ এ, এর ভ্যালুটা এখানে ইনপুট দিলাম, তারপরে সি ইন দিলাম এ। এখন ইউজারকে জিজ্ঞেস করবে, মানে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে প্রোগ্রাম এর একটা ভ্যালু দাও। আগে আমরা এর ভ্যালুটা অ্যাসাইন করে দিছিলাম না, তো এখন কি করব, কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করব না, এখন ইউজার থেকে ভ্যালু চাও। আবার করলাম কি, সি আউট দিয়ে আমি enter the value of b লিখলাম, এখানে সি ইন বি লিখলাম। এখন আমি প্রিন্ট আউট করব সি আউট, বা আরেকটা ভ্যালু নিলাম, আমি এখানে আরেকটা ডিক্লেয়ার করলাম ইন্টিজার সি, ধরেন সি। এখন আমি সেটা এখানে প্রিন্ট আউট করব যে সি ইকুয়াল কি a plus b, then I will print out c out কি, the value of c is what, the value of c is, we have to use this sign, এগুলা প্র্যাকটিস করতে করতে হবে, হ্যাঁ প্র্যাকটিস করবেন তখন এগুলা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। c, so if we execute this code, it will ask you now, if we execute this code, it is asking you please enter the value of a, এর ভ্যালু দিলেন আপনি 2, please enter the value of b, now it is asking you for the value of b, b এর ভ্যালু দিলাম আমি 7, so the value of c is, দুটো ভ্যালু অ্যাড করার পরে value of c কত হলো, the value of c is 9, বোঝা গেছে? That's how it does work. Yes, sir. So this one is what, এটা just see out, যখনই আমি প্রোগ্রামটা রান করব সি আউট আমার জাস্ট স্ক্রিনে চলে আসবে ডিরেক্টলি, যে যেটাই আমি প্রিন্ট করতে চাই সেটা আমার স্ক্রিনে চলে আসবে। আর সি ইন হলো ইউজার থেকে ইনপুট নিবে। দেখেন এই দুইটা আমাদের অপোজিট সাইন, হিয়ার উই হ্যাভ দিস ওয়ান এন্ড হিয়ার উই হ্যাভ টোটালি অপোজিট সাইন, রাইট? সো সি ইন দ্যাট মিন্স ইট ইজ টেকিং দ্য ইনপুট। সি ইন লেখার সাথে সাথে ইনপুটটা কোথায় গিয়ে সেভ হবে সেই ভ্যারিয়েবল নেমটাও এখানে দিতে হবে, যে কোথায় গিয়ে সেভ হবে সেই ভ্যারিয়েবল নেমটাও আমার দিতে হবে। বুঝাইতে পারছি? যেমন জি স্যার। যেমন এইটা প্লিজ এন্টার দ্য ভ্যালু অফ এ, এখানে বি সি আমি দিলাম না, একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এ, প্লিজ এন্টার দ্য ভ্যালু অফ এ, সি ইন এ, তারপর আপনি প্রিন্ট আউট করে দিলেন দ্য ভ্যালু অফ এ ইজ, তারপরে ক্লোজ হবে, ক্লোজ হওয়ার পরে আমি আমার ভ্যারিয়েবলটা লিখব। অলওয়েজ রিমেম্বার, এই যে ভিতরে কোন ভ্যারিয়েবলের, যদি আপনি ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা প্রিন্ট আউট করতে চান কখনো আমি ডাবল কোটেশন দিব না। ওকে, ডাবল কোটেশন দিলে যেটা আছে সেটাই প্রিন্ট আউট হয়ে যাবে। যেমন এটা যদি আমি দেই তাহলে আমার কি প্রিন্ট আউট হয়ে যাবে দেখেন, সম্ভবত স্যার শুধু এটা। প্লিজ এন্টার দ্য ভ্যালু অফ এ, দেখেন 2, the value of a is a, দেখেন এই প্রিন্ট আউট হয়ে যাচ্ছে। 3 কিন্তু প্রিন্ট আউট হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না? কারণ এখানে আমি ডাবল কোটেশন দিয়ে দিছি, ডাবল কোটেশনের ভিতরে আপনি যাই রাখেন সেটাই প্রিন্ট আউট হয়ে যাবে। so we have to remove the double quotation. now if we execute this one and you check, now please the value of a is 5, now the value of a is 5 is getting printed out. বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay, so this is the use of the c in. এখন দেখেন এক্সপ্রেশন আমরা কিভাবে লিখতে পারি, যে a এর ভ্যালু ধরেন এটা a, তারপর আরেকটা ভ্যালু দিলাম আমি, এখানে ধরলাম আমি b, ইন্টিজার b, ওটা আমাদের যেটা ছিল, প্লিজ এন্টার দ্য ভ্যালু অফ b, এখানে a ছিল এখানে b ছিল। সো দুটো ভ্যালু আমার আসছে ইউজার থেকে, দুটো ভ্যালু আসলো, আসার পরে আমার কি হবে দেখেন, নাও আমি আরেকটা ভ্যারিয়েবল ধরলাম ইন্টিজার z, ওকে, ইন্টিজার z, সো z ইকুয়াল a প্লাস b, দেখেন a প্লাস b,
এটাকে আমি এইভাবে দিয়ে আমি সি আউট করতে পারি না? সি আউট the value of z is, এইখানে আমি z টা দিয়ে দিলে আমার প্রিন্ট আউট হয়ে যাবে না a plus b এর রেজাল্টটা? we can print it out, right? Isn't it? সেটা আমরা করতে পারি। Yes, We sir. can do it in this way, isn't it? Yes, sir. So instead of writing it in this way, if we execute this code, you see that please enter the value of a ধরলাম 10, value b ধরলাম 100, so the value of z is what? 110, right? 110. We have the 110 in here. Okay, now এটার বদলে যদি আমি এইটাকে এই জায়গায় দিব না, হ্যাঁ, forget about it, কোনো z ডিক্লেয়ার আমি করলাম না, forget about the z, এখানে z ডিক্লেয়ার না করে, মানে z টা কি ছিল? অ্যাডেড ভ্যালু অফ a প্লাস b ছিল না? সো আমি ডিরেক্টলি আমি সেটাকে সি আউটে করে ফেলবো, হ্যাঁ, যে যেমন আমি এভাবে লিখি টোটাল অফ, অর এমন ভাবে আমি লিখতে পারি a প্লাস b, যেহেতু এটা ডাবল কোটেশনের ভিতরে লিখতেছি তার মানে কি a প্লাস b প্রিন্ট আউট হয়ে যাবে। এখন তো আর z দিলে হবে না, এখন আমাদের কি করতে হবে? we have to write down a plus b. so c out এর ভিতরে আমি a plus b লিখতে পারি এভাবে, we are allowed to write it down in this way. Okay, so the value of a is 10, the value of b is 20. So if we print it out, you see the value of a plus b is what? 30. So we can write it down separately একটা আমি এইভাবে আলাদা করে একটা সি বা জেড ডিক্লেয়ার করে আমি এইখানে আমি কি করতে পারি? z ইকুয়াল টু a প্লাস b করে আমি করতে পারি, তখন এখানে a প্লাস b আমার z হবে। এটাকে যদি রান করে দেখেন, প্লিজ এন্টার দ্য ভ্যালু 10, 20, a plus b is 30। এভাবেও করতে পারি, এভাবে না করে আমি একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার না করে আমি কিভাবে করতে পারি? we can skip the variable and we can print it out a plus b equal, then it will be normal a plus b। বুঝাতে পারছি? মানে ফুল এক্সপ্রেশনটা whatever you have in your right hand side, whatever you have in your right hand side, ওটাই তো ছিল, তাই না? a plus b মানে রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাদের যা কিছু আছে সেটাকে আমি সি আউট এর ভিতরে এখানে লিখতে পারি। সো এইভাবে আমি এটাকে লিখতে পারি, কিন্তু সি আউট এর ভিতরে অ্যালাউড, কিন্তু সি ইন এর ভিতরে a প্লাস b এমন ভাবে আমি লিখতে পারবো না, b প্লাস a বা b মাইনাস a, we are not allowed to write it down in this way. ওকে, সো শুধু এটা অ্যালাউড কোথায়? সি আউটে। সেটাই আপনার স্লাইডে এখানে বলা হয়েছে, দেখেন in slide it has been shown in here, you see the c out will output the value of the expression as well. সো এইভাবেও লিখতে পারি, কোন একটা এক্সপ্রেশনের ডিরেক্টলি ভ্যালু আমরা লিখতে পারি, এখানে কিছুই দিলাম না, forget about all, এখানে আমি সি আউট দিয়ে ধরেন দিলাম যে তিনটা নাম্বারকে মাল্টিপ্লিকেশন করব, যেমন 3 multiplication 3. So this one, if we execute, what will happen? The result will be what? The result will be 27. You see, we have the 27 in here. Okay. So যে কোনো ধরনের এখানে -10 দিলাম, এখানে -10 দিলাম, this is also allowed, this is also allowed, but it has to be something expression whatever we have in our right hand side. For example, রাইট হ্যান্ড সাইডে যা কিছু আছে সেটা, তো কোন ধরনের এক্সপ্রেশন আমরা এখানে ইউজ, কোন ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর আমরা ইউজ করতে পারবো না, নো নেভার। এই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর আমরা কখনো ইউজ করতে পারবো না। যেমন ধরেন আমরা যদি ইউজ করি, বলতে পারেন স্যার আমি কিভাবে লিখতে পারি x equal to এটা, তাহলে তো এটা 27 দেওয়ার কথা, নো, ইট উইল গিভ ইউ রং আনসার, ইট উইল গিভ ইউ অ্যান এরর। এরর কেন দিবে? কারণ এই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরকে আমি এভাবে লিখতে পারি না, আমি শুধু এটা সি আউট এর বাইরে এটা লিখতে পারি। যদি আমি সি আউট এর বাইরে এটা লিখি, ধরেন এটা কপি করলাম, এখানে আমি একটা ইন্টিজার x ডিক্লেয়ার করলাম, তারপরে আমি এটা এখানে ডিক্লেয়ার করলাম, তারপরে এখানে আমি কি লিখতে পারি? তখন আমি এখানে লিখতে পারি, তখন আমি লিখতে পারি this one is x। বুঝাইতে পারছি? Now if we execute, we will get the same result, 17। Is it clear to you? Is it clear to you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. সো আরেকটা জিনিস আমরা খেয়াল করব, দেখেন
ইন্টিজার x টা আমি আলাদা করে ডিক্লেয়ার করছি না, তারপর x ইকুয়াল টু এটা করছি। যেমন আমরা আগের প্রোগ্রামগুলিতেও করতাম কি, যেমন ধরেন আমরা কি কি করছি, ইন্টিজার a ইকুয়াল টু 2 লিখতাম, তারপরে ইন্টিজার b ইকুয়াল টু 3 লিখতাম, তাই না? Then we have added these two values in integer, sorry, integer c equal to nothing. Then c তারপর আমি কি করতাম, c equal আচ্ছা a কই গেল, integer a equal to 2 ধরেন। Now we have c equal a plus b, then we print out c out equal to what, c। so এখানে কি হবে, এটা c টা প্রিন্ট আউট করে দিবে, তাই না? We will get the result of c. So instead of writing it in this way, we can also write it একই লাইনে আমি লিখে দিব, এটা আলাদা করে না লিখে এই লাইনে আমি লিখে দিব। এখানে ইন্টিজার ডিক্লেয়ার করে c লিখে ইকুয়াল a plus b লিখবো, আমি সব দেখাই দিচ্ছি যাতে কোনো ধরনের কনফিউশন না থাকে। ইন্টিজার c ইকুয়াল টু a plus b আমি লিখতে পারি, সো এটাও আমাদের কারেক্ট। হ্যাঁ, আবার সবকিছু আমরা একই লাইনে কিভাবে লিখতে পারি, তখন আমি আর এখানে সেমিকলন দিব না। সেমিকলন মিন্স দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য স্টেটমেন্ট, এন্ড অফ দ্য স্টেটমেন্ট, স্টেটমেন্ট আমি শেষ করব না, কমা দিব, কমা দিয়ে b ইকুয়াল টু দিলাম কত, 3, ওকে, কমা দিয়ে দিলাম c, তারপরে আমি সেমিকলনটা দিলাম। তাহলে আমার কি হবে, এখানে এই ইন্টের ডিক্লেয়ার করার কোনো প্রয়োজন নাই, এখানেও আমার ইন্ট ডিক্লেয়ার করার কোনো প্রয়োজন নাই। ওকে, সো এইভাবে যদি লিখি তাহলে এটাকেও যদি এক্সিকিউট করি, ইউ সি উই গেট দ্য সেম রেজাল্ট। ওকে, সো কত ভাবে আমরা লিখতে পারি, মানে কোডটাকে এখন আরো শর্ট করতে পারি কিনা আমি সেটা দেখতেছি। হ্যাঁ, আরো শর্ট করা কি পসিবল কিনা, এখন দেখি আরেকটু শর্ট আমরা করতে পারি কিনা। দেখেন একই লাইনে সব করে দিছি, একবার শুধু ইন্ট ডিক্লেয়ার করছি, মানে তিনটা টাইপ এ বি সি, তিনটাই আমার ইন্ট। আবার সি এর ক্ষেত্রে a প্লাস বি হয়ে সি তে গিয়ে ভ্যালুটা সেভ হচ্ছে, এবং তিনটার জন্য টাইপ ইন্ট, একই লাইনে আমি লিখে দিচ্ছি। দেখেন, সো প্রোগ্রামটা আমার কি হয়েছে, আরো শর্ট হয়ে গেছে, তাই না? আরো ইউজার ফ্রেন্ডলি হয়ে গেছে। কত বড় ছিল একই জিনিস, সেটাকে আমি শর্ট করতে করতে কতটুকু শর্ট করলাম। এখন কি বোঝা গেছে? ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ গাইস? ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. এক্সপ্রেশনটাও ক্লিয়ার। এখন দেখেন এইখানে, সো আমরা নরমালি কোনটা করি, আগে আমরা ডিভিশন করি, তারপরে মাল্টিপ্লিকেশন করি, তারপরে প্লাস মাইনাস করি। সো এক্স্যাক্টলি হুবহু সেম ওয়েতেই এটা হবে। এটা আমাদের আরো আছে, আমরা পরবর্তী স্লাইডটা কমপ্লিট করার সময় আমার আসবে। হুম, তো এই যে যা যা পড়ালাম, এখন আরেকটা জিনিস যেটা বাকি আছে, সি ইন এর ক্ষেত্রে যেটা বাকি আছে, এখানে আমরা ধরলাম, ধরেন ইন্টিজার a, b, c, তিনটা ভ্যারিয়েবল একসাথে ধরে নিলাম কোনো ভ্যালু না দিয়ে। হ্যাঁ, এখন আমি দিলাম ধরেন সি ইন, সি ইন দিয়ে আমি আলাদা আলাদা নিতাম না, a, তারপরে সি ইন বি, তারপরে সি ইন সি, রাইট? আলাদা আলাদা ভ্যালু নিতাম না আমরা ইউজার থেকে। এখন আমরা দেখি একসাথে নিতে পারি কিনা, ক্যান উই টেক ইট ইন দ্য সেম লাইন। তখন আমরা কি করব, এ বি, ধরেন সি দরকার নাই, সি হবে অ্যাডেড ভ্যালু অফ দ্য দিস। সো সি ইন আমরা এ বি একসাথে ধরে দিলাম, সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি ধরেন। তখন এটা যদি এক্সিকিউট করি, সি আউট যদি লিখি এখানে দ্য ভ্যালু অফ সি, ইউ সি হিয়ার এ বি আমরা একই লাইনে দিয়ে দিলাম, তখন আলাদা আলাদা লাইনে ছিল না, এমন ছিল না, তখন আমার একটা এখানে একটা স্টেটমেন্ট ছিল, ক্লোজিং স্টেটমেন্ট ছিল। এখন আমাদের সেটা নাই, এখন সি ইন কমা এ, দেন সি ইন এ কমা সি ইন বি, দুটো একই লাইনে নিয়ে নিছে। এখন যদি এক্সিকিউট করি, দেখেন এখন আমার ভ্যালু চাচ্ছে কত, ধরেন 10, সেকেন্ড ভ্যালু আমার কত 20, দেখেন দ্য ফাইনাল ভ্যালু আমার কত আসছে, 30 আসছে, মানে ফাইনাল ভ্যালু কার, সি এর ভ্যালু। বুঝাতে পারছি? So you can write it down in the same line. এই যে এটা এখানে বলা হয়েছে স্লাইডের, extraction on C in can also be changed to request more than one data in a single statement, যেটা আপনাদেরকে দেখালাম, এটার বদলে এটাও লিখতে পারি। This is equivalent to this one. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Advantage of using the expression. Advantage কি কি? Expression can shorten the length of the program, reduce the need of some variables, sometimes make it easier to follow the logic.
ওকে, আমাদের অপারেটর, এখন আমরা শিখব অপারেটর, কোন কোন ধরনের অপারেটর আছে। সো উই হ্যাভ ইউনারি অপারেটর, উই হ্যাভ বাইনারি অপারেটর, উই হ্যাভ টার্নারি অপারেটর। এই তিন ধরনের অপারেটর সম্বন্ধে এখন আমরা শিখব। সো an operator is a symbol. অপারেটর নিয়ে কিন্তু অলরেডি আমরা আগে কথা বলছি, তাই না? প্লাস, মাইনাস, দেন মাল্টিপ্লিকেশন, ওগুলাই তো আমাদের অপারেটর, আমরা এটা বলছি আগে। আমরা অলরেডি ইউনারি অপারেটরের কাজ আমরা করছি, সরি বাইনারি অপারেটরের কাজ আমরা করছি। তো আমরা জাস্ট এখন দেখব, জাস্ট আরো ডিটেইলসে আমরা দেখব। So an operator is a symbol that tells the compiler to perform a specific mathematical or logical manipulation. We can divide the operator in C++ into three main categories. So unary operator, plus plus, minus minus, এটা আমরা দেখব how it does work. So একসাথে আমাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। So this is called unary operator, এর মধ্যে আমাদের প্লাস প্লাস আছে, মাইনাস মাইনাস আছে। So here this is called the post and the pre-increment operator. So pre-increment and the post increment, সো এটা জাস্ট একটা ভ্যালু আমাদের বাড়তেই থাকে। এটা অ্যাপ্লিকেশনটা আমাদের কোথায় হবে? when we will do the looping, আমরা নেক্সট উইকের পরের উইকে যখন লুপ করব তখন আমাদের এই ব্যাপারগুলো আরো ক্লিয়ার হবে, কেন আমরা পোস্ট ইনক্রিমেন্ট অপারেটর ইউজ করব। ওকে, যে কন্টিনিউয়াসলি কোন একটা ভ্যালু আমরা বাড়াইতে থাকবো। যেমন আপনি একটা ভ্যালু সেট করলেন 5, সেটা কন্টিনিউয়াসলি বাড়তে থাকবে 6 7 8 9 10 11। সো হাউ উই ক্যান ডু ইট? We can just do it by using the post increment or pre-increment operator. So this is the addition of one, মানে add হবে, addition of one to a variable is done so frequently in the program that have a special operator. মানে এটা এত ইউজ করা হয় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এ। আপনারা যখন প্রোগ্রামিং করবেন, যখন আপনারা আরো বড় হবেন, আর যখন আপনারা মানে আরো, আমরা যখন মিড টার্ম পার হয়ে যাব, তখন দেখবেন এটা এত ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ হচ্ছে যে আমরা এই যেমন x প্লাস ওয়ান আর লিখতে চাবো না, তখন এটার বদলে আমরা কি লিখবো? x প্লাস প্লাস, অথবা x মাইনাস ওয়ান না লিখে আমরা লিখবো x মাইনাস মাইনাস। অবশ্যই সেটার কোনো স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশন আছে, যে জন্যই আমাদের প্রোগ্রামিং এ ও এটা ইমপ্লিমেন্টেড হয়ে গেছে, যে x প্লাস প্লাস অথবা x মাইনাস মাইনাস, মানে যে কোনো অপারেটরের জন্য, সরি যে কোনো ভ্যারিয়েবলের জন্য। যেমন আমি একটা এখানে ভ্যারিয়েবল ধরি, ইন্টিজার ধরলাম, আমি কি ইন্টিজার ধরলাম, এখানে ধরেন আমি x ধরলাম। ওকে, we have taken the integer x. এখন আমি integer x, আমি একটা ভ্যালু ধরলাম, এখানে ভ্যালু ধরলাম আমি ধরেন 10। এখন এইটাকে integer x ইকুয়াল টু যখন আমি 10 ধরলাম, এখন এখানে আমি ভ্যালুটা ধরেন পোস্ট ইনক্রিমেন্ট করব। সো পোস্ট ইনক্রিমেন্ট না করে আমি এটাকে লিখতে পারি না x ইকুয়াল টু x প্লাস 1। এখন আমি যদি সি আউট দেই, সি আউট x, আমাকে একটু বলবেন এটা রেজাল্ট কি হবে? What will be the result? 11. 11, sir. The value will be 11, right? Very good. So instead of writing it in this way, we can do what? We can do x plus plus. If we execute, we are getting the value what? 11. Okay. অথবা আমরা কি করতে পারি? সি আউটেও দিয়ে দিতে পারি x plus plus. বুঝতে পারছি? It will give you what? এখন 10 কেন হচ্ছে? এখন 10 হচ্ছে because this is the post increment, here we have to give this one. এটা আমি ক্লিয়ার করব, প্রি ইনক্রিমেন্ট আর পোস্ট ইনক্রিমেন্টের ব্যাপারটা কি। যে এখন আপাতত ধরে নেন আমাদের ভ্যালু কত আসছে, এখানে 11 আসছে না। সো এটা হলো জাস্ট x প্লাস প্লাসটা দিয়ে করে, তখন প্রি ইনক্রিমেন্ট করানোর পরে এটা ক্লিয়ার হবে কেন আমার আগেরটা এখানে কেন আমার 10 আসে। হ্যাঁ, এইখানে আমি যদি এরকম দেই কেন আমার 10 আসে, সেটা আমার ক্লিয়ার হবে যখন আমি প্রি ইনক্রিমেন্ট করব। সো এটা আমি এভাবে লিখতে পারি। সো এত ফ্রিকোয়েন্টলি আমাদের ওই x প্লাস 1 অ্যাড করা হয়, x অথবা যেটাই হোক প্লাস 1 মাইনাস 1 ভ্যালু অ্যাড করা হয়, আমরা এটা আলাদাভাবে একটা ইউনারি অপারেটর ডিক্লেয়ার করি, মানে সি প্লাস প্লাসে একটা আলাদা করে ইউনারি অপারেটর ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। ওকে, সো এটা আমাদের মাইনাস মাইনাসও হতে পারে, এখানে মাইনাস, সরি মাইনাস মাইনাসও হতে পারে। then what will be the result? Then the result will be 9. ওকে, এখন এটা মানে কি x equal to x minus 1 একই, তাই না? এখন
এটা x এর বদলে আমি কি দিতে পারি, a ও দিতে পারি। ধরেন a দিলেন, তখন আমার কি হবে, this will be a, then this will be a, যে ভ্যারিয়েবল নাম ধরেন, এটা আমার নাম ধরবেন, ধরেন আমার নাম ফাহাদ, ফাহাদ এখানে ধরেন ফাহাদ, so Fahad here also Fahad. So you execute this one, you have 9 here. Okay, clear? So this is called the post increment. In post increment আমাদের কি কি আছে দেখেন, এইটার জন্য বলা হচ্ছে be aware of this behavior. Post increment কি হচ্ছে দেখেন, এই তিনটা যখন একটা ভ্যালু নিচ্ছে এখানে integer x equal to 5, তারপরে একটা আমি ভ্যালু ডিক্লেয়ার করলাম integer x equal to 5। আচ্ছা এটা আমি একটু দেখাই দিই। হ্যাঁ, integer x equal to 5 এটা পোস্ট ইনক্রিমেন্টের প্রবলেমের জন্য হচ্ছে। integer x মানে পোস্ট, পরে ইনক্রিমেন্টটা পরে হয়। ওকে, x এর ভ্যালু নিচ্ছে এখানে ধরেন আমি 5 দিলাম, তারপরে আমি পোস্ট ইনক্রিমেন্ট করব, স্লাইডের মতো করেই করি, তাহলে আপনাদের জন্য ইজি হবে। এখন দেখেন এটা যদি আমি সি আউট x প্লাস প্লাস দিয়ে দিই, তাহলে আমার কি হওয়ার কথা, ভ্যালুটা কি হওয়ার কথা, ভ্যালুটা হওয়ার কথা কত, 6. কিন্তু 6 হবে না, কারণ এটা পোস্ট ইনক্রিমেন্ট, the value 5 এক্স্যাক্টলি। কারণ দেখেন সি আউট ইমিডিয়েট পরে কি আছে, সি আউট ইমিডিয়েটলি পরে কি আছে আমাদের x, x এর ভ্যালুটা কত 5, সে প্রথম 5 টা লিখবে, 5 টা সে প্রিন্ট আউট করবে। হ্যাঁ, আচ্ছা হোল্ড অন সেকেন্ড। So here we have what, x plus plus, right? So এটার জন্য আমাদের ভ্যালু কত আসছে 5 আসছে, this is because of the post increment, মানে আগে সে ভ্যালুটা প্রিন্ট আউট করবে, তারপরে ভ্যালুটাকে আপডেট করবে। সো সেকেন্ড টাইম যদি আমি সি আউট এখানে প্রিন্ট আউট করি, তখন আমার ভ্যালুটা কত আসবে, now if I print out again the value of the 5, you see the first, আচ্ছা এখানে আমার একটা আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে শেখাচ্ছি, সেটা হলো আমার এন্ডেল। দেখেন এন্ডেল means this is the end of that line। এখন যদি একই লাইনেই যদি আমি লিখে যাই, ধরেন এটাকে যদি স্কিপ করি, এখানে ধরেন সি আউট লিখলাম, হ্যাঁ আই লাভ আইইউবি, শেষ করলাম, আবার আরেকটা লাইনে লিখলাম আই আই মিস আইইউবি ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ মিস আইইউবি। এখন কি হবে, আমরা দুটো লাইনে লিখছি না, আর ইউ লিসেনিং টু মি গাইস? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. কিন্তু দুটো লাইনে সেটা প্রিন্ট আউট হবে না। দেখেন এভরিথিং উইল বি প্রিন্টেড আউট ইন দ্য সেম লাইন, আই লাভ আইইউবি, আই মিস আইইউবি। দিস ইজ বিকজ আমরা স্টেটমেন্টটা শেষ করতেছি, কিন্তু পরবর্তী স্টেটমেন্টটা একই লাইন থেকে শুরু হবে। সো ইন অর্ডার টু গেট রিড অফ দিস প্রবলেম উই হ্যাভ টু পুট অ্যান এন্ডেল, দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্যাট লাইন। সো এন্ডেল উই হ্যাভ টু পুট অ্যান এন্ডেল। সো নাও দ্যাট মিন্স ওই লাইনটা ওইখানেই শেষ, তারপর আরেকটা লাইন এখান থেকে শুরু হচ্ছে। বোঝা গেছে? So that is the beauty of the endel. So here also we use the endel in here, তার মানে endel use করার কারণে এটা প্রিন্ট আউট হবে, তারপরের লাইনে গিয়ে আবার এক্সট্রা প্রিন্ট আউট হবে। So if we execute this, first we have the 5 and second line we have the 6. Why? দেখেন কারণ যখন আমি নয়েজ আসতেছে, কারণ
কারো একজনের মাইক্রোফোন থেকে নয়েজ আসতেছে। হ্যাঁ, দেখেন এইখানে যখন ভ্যালুটা 5, কারণ 5 প্রথমে এটা প্রিন্ট আউট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এইখানে আমাদের 5, দেন এইটাকে প্লাস প্লাস করবে, প্লাস প্লাস করার পরে মেমোরিতে পরবর্তীতে আপডেট হবে। ধরেন ব্যাপারটা এরকম, মেমোরিতে প্রথম ধরেন আমাদের মেমোরিতে কি ছিল, প্রথম মেমোরিতে ছিল আমাদের ভ্যালু। আচ্ছা আমরা নতুন করে লিখি। হ্যাঁ, প্রথম x এর ভ্যালুটা যখন 5, তখন ভ্যালু সেভ হলো কত, x এর ভ্যালু 5 আমাদের সেভ হয়েছে। তারপরে যখন আমি এটাকে প্রিন্ট আউট করতেছি, সি আউট x প্লাস প্লাস, মানে x এর ভ্যালুটা 5 নিয়ে সে আগে প্রিন্ট আউট করে দিবে, প্রিন্ট আউট করার পরে সে প্লাস প্লাস করবে, প্লাস প্লাস করলে নতুন ভ্যালুটা কত হচ্ছে 6, ওই ভ্যালুটা এখানে গিয়ে আপডেট হবে, the new value will be 6। বুঝাইতে পারছি? is it clear to you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So this is the post increment। এখন প্রি ইনক্রিমেন্টের ব্যাপারটা দেখি, পোস্টের মতো আমরা কি করতে পারি, প্রি ইনক্রিমেন্ট করতে পারি। এই যে হোয়াট ইজ দ্য প্রি ইনক্রিমেন্ট, প্রি ইনক্রিমেন্ট আগে তো মাইনাস প্লাস প্লাস পরে ছিল, এখন আমাদের প্লাস প্লাস আগে থাকবে, তখন আর এই প্রবলেমটা হবে না। তখন সি আউটটা জানে যে এক্স কে আগে আমার প্লাস প্লাস করতে হবে, ভ্যালুটা আপডেট করতে হবে, আপডেট করার পরে আমি প্রিন্ট আউট করতেছি, প্রিন্ট আউট করার আগে আমার ইনস্ট্রাকশন কি প্লাস প্লাস করো, তারপরে সেটাকে প্রিন্ট আউট করো। সো ইফ উই এক্সিকিউট দিস, উই সি হিয়ার ইউ ক্যান সি the value is 6। বুঝা গেছে? সো উই হ্যাভ নো ইস্যু ইন the pre-increment which we have in this slide। এই যে স্লাইডে এখানে দেখেন প্রি ইনক্রিমেন্টের ব্যাপারটা আছে, প্রি ইনক্রিমেন্ট আমাদের আগে আপডেট হয়ে যাচ্ছে। ওকে, সো this has been already mentioned in our slide। ওকে, সো এটা ক্লিয়ার? এতটুকু পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we have the binary operator. In binary operator we have arithmetic, relational, logical, bitwise assignment। একটা একটা করে আমরা শিখবো। প্রথম আমরা arithmeticটা দেখবো। In arithmetic operator what we have, the plus, minus, multiplication, division and the modulus। Modulus is going to give you the remainder। Here plus 5 plus 2 will give you 6 and 5 minus 2 2, 4 into 2 will give you 8, 4 divided by 2 will give you 2 and 5 modulus 2 আমরা ভাগশেষ করতাম না, that is actually working as a remainder। ওই যে ভাগশেষের কথা মনে আছে, অথবা যারা ইংলিশ মিডিয়ামে ছিলেন তারা জানেন রিমাইন্ডার কি জিনিস, তাই না? সো 5 divided by 2, the remainder will be what? The remainder will be 1, অথবা ভাগশেষ হবে 1। So this modulus excuse me by using this state, by using this percentage we can get what? By using this percentage we know we can find out the remainder। সো প্রিমটেস অর্ডার, এই অর্ডারটা আমাদের কেন লাগে? ওই যে আমি বললাম না, যখন আমাদের এক্সপ্রেশনে অনেক কিছু থাকবে, সামথিং লাইক দিস, এইটা এই এক্সপ্রেশনে কোনটার আগে কোনটা হবে, আগে আমি কোনটা করব, আগে কি ডিভিশন করব নাকি মাল্টিপ্লিকেশন করব নাকি প্লাস করব, which one we will do first? So that will be based on this প্রিমটেস অর্ডার। So here we have the parenthesis। প্রথম আমাদের কোনটা আছে, প্লিজ এক্সিকিউট মাই ডিয়ার আন্ট স্যালি। সো এটা যদি মনে রাখেন তাহলে আমাদের জন্য ইজি হবে। সো প্রথম আমাদের প্যারেনথেসিস হবে, তারপরে আমাদের এক্সপোনেন্ট হবে, মানে কোনটার পরে কোনটার প্রায়োরিটি আসে, প্যারেনথেসিস আসবে, তারপরে এক্সপোনেন্ট আসবে, তারপরে মাল্টিপ্লিকেশন অর ডিভিশন যেটা আগে আসে, তারপরে ফলোড বাই দ্য এডিশন অর সাবট্রাকশন যেটা আগে আসে। এটা আমরা ম্যাথে পড়ছি, তাই না? সো এইখানে এটা যদি দেই, সেটার জন্য আমাদের কোথায় কোনটা আগে আসবে, এই যে আগে আমাদের প্যারেনথেসিস হবে। এখানে দেখেন, মানে ব্র্যাকেটের ভিতর যেটা আছে সেটা আগে ক্যালকুলেট হবে। আচ্ছা, সো ব্র্যাকেটের ভিতর যেটা আছে সেটার ভিতর কোনটা প্রথম হবে, দেখেন মাল্টিপ্লিকেশন অর ডিভিশন। সো এখানে 3 into 15 আগে মাল্টিপ্লিকেশন হবে, ওই ভ্যালুটার সাথে -8 হবে, সেটা আমাদের একটা ভ্যালু হবে, তাই না? ওইটার সাথে ওই ভ্যালুটা যেটা আসবে 3 into 15 -8, ভ্যালু যেটা আসবে সেটার সাথে কি হবে, সেটার সাথে সেটা জাস্ট ওইখানেই থাকবে। তারপরে এই যে 2 এর সাথে এটা মাল্টিপ্লিকেশন আছে, তাই না? সো তখন কি হবে দেখেন, সো 2 divided by 6
minus 4, then finally we have 9. So এইখানে যে ভ্যালুটা আসবে সেটার সাথে মাল্টিপ্লিকেশন হবে আমার কোনটা 2, রাইট? সো ওই ভ্যালুটা ডিভাইডেড বাই হবে কত 6, কারণ তারপরে আসবে আমার প্লাস সাইন, তারপরে প্লাস সাইন আসবে আর মাইনাস সাইন আসবে, দেন পুরো আমার প্যারেনথেসিস শেষ, তারপরে ওইটার সাথে ডিভাইড হবে 9। সো ফাইনালি ভ্যালুটা এটা হবে। তো আমরা যদি কনফিউজড হই কোনটার আগে কোনটা আসবে, আমরা কি করব প্যারেনথেসিস বসাই দিব। যে যে আমরা যদি কোনো ধরনের কনফিউশন থাকে যে আমি বুঝতে পারতেছি না কোনটার আগে কোনটা আসবে, তখন আমি কি করব প্যারেনথেসিস বসাই এটা করে দিব। সো আমাদের যদি ম্যাথ ক্লিয়ার থাকে, আমাদের যদি এসএসসি এইচএসসি এর তারপরে ক্লাস 6 7 8 9 এর ম্যাথ ক্লিয়ার থাকে, এটা তো কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না। So this is called the division operator. আমরা জানি division operator কাকে বলা হয়। দেখেন, result of the algebraic or arithmetic operation depends on the data type of the operation. এখন double integer divided by integer will give you the integer, এটা হলো শুধু division operator এর ক্ষেত্রে। Double divided by double will give you the double. So 7 divided by 5 will give you 1. So that is the problem. এখানে এটা একটু দেখেন, এখানে এটা দেখেন ইন্টিজার আমি ধরলাম, আচ্ছা ইন্টিজার ধরা দরকার নাই, সি আউট 7 ডিভাইডেড বাই ধরেন 5 দিলাম, এটা ইন্টিজার টাইপ। 7 ডিভাইডেড বাই 7 টা আমার ইন্টিজার টাইপ, 5 টা আমার ইন্টিজার টাইপ, তাহলে আমার কি প্রিন্ট আউট হবে? প্রিন্ট আউট হচ্ছে আমার অনলি 1। সো আবার দিলাম ধরেন এখানে দিলাম 12 ডিভাইডেড বাই 5, এটা কি 2 পয়েন্ট সামথিং আসার কথা না? 2 পয়েন্ট সামথিং আসছে না, কারণ এটা ইন্টিজার টাইপ ধরা হয়েছে। সো ইন অর্ডার টু প্রিন্ট আউট দ্য ভ্যালু after the decimal number, after the decimal, so what we have to give, we have to put a decimal number in here, এখানে একটা 0 দিয়ে দিব, তখন যদি এটা এক্সিকিউট করি, you see we have the value after the point, so 2.4 will be printed out। বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. আবার দেখেন, যেমন আমরা যদি একটা ভ্যালু নেই, integer a equal to 10, then integer b equal to 4, তারপরে সি আউট দিয়ে দেই a divided by 4, sorry a divided by b, let's see what happens। 2, কারণ দুটো আমার ইন্টিজার টাইপ, তাই না? এখন এটাকে আমার কি করতে হবে, 10 ডিভাইডেড বাই 4 তো আমার 2 আসার কথা না, 2 পয়েন্ট সামথিং আসার কথা, তখন আমি কি করব, এই দুটোকে আমি ফ্লোটিং পয়েন্টে দিব। if we give it in floating point, you see we are getting the result 2.5। বোঝা গেছে? Yes, sir. Yes, sir. So this is the rational operator. Let's see how many slides we have. We have too many slides. I don't think we should finish today. Rational operator থেকে আমরা next class থেকে next video থেকে কন্টিনিউ করি। আমরা আজকে ডিভিশন অপারেটর পর্যন্তই রাখি, ওকে? ডিভিশন অপারেটর পর্যন্তই রাখি আজকে। See time. আচ্ছা, রেশনাল অপারেটরটা পড়াই দিচ্ছি, এই স্লাইডে আর কয়টা আছে, লজিক্যাল অপারেটর আমরা নেক্সট ক্লাসে শুরু করব। রেশনাল অপারেটর আজকে শেষ করি। সো রেশনাল অপারেটর আর ইউজড ফর কম্পারিজন অফ দ্য ভ্যালুস অফ দ্য টু অপারেন্ডস। দুটো অপারেন্টের ভিতর যখন কম্পেয়ার হবে, এটা আমাদের লাগবে যখন আমরা ইফ এলস স্টেটমেন্ট করব। হ্যাঁ, তখন আমাদের রেশনাল অপারেটরটা দরকার হবে, যে আমাদের এটা রেজাল্ট দিবে এটা ট্রু অর ফলস। মানে দেখেন এটা লেস দ্যান, সো 1 is less than 2, is it true or false? It will return you the result 2। সেম ভাবে গ্রেটার দ্যান এর জন্য 1 is greater than 2, না, রিটার্ন করবে কি ফলস। আবার লেস দ্যান এন্ড ইকুয়াল, গ্রেটার দ্যান এন্ড ইকুয়াল, এগুলো আমরা পড়ে আসছি না অ্যালজেব্রাতে, আমরা এগুলো পড়ে আসছি, তাই না? এন্ড দিস ইজ কল্ড ইকুয়াল ইকুয়াল। এটা আসলে ইকুয়াল না, যখন আমরা ইকুয়াল ইকুয়াল বলবো মানে আমরা এটা প্রমাণ করতে যাব 1 কি 2 এর সমান, এইটা। সো এই অপারেটরটা আপনাকে জিজ্ঞেস করতেছে 1 is equal to 2, is it true or false? So it is false, right? And this is not equal, not equal মানে কি সেটাও আমরা জানি, তাই না? So that's all we know. So this is all about today. In the next class we will continue from the logical operators, okay? So let us go to the class. In here আমরা একটা লিংক শেয়ার করে দিছিলাম,
এই মেসেঞ্জার গ্রুপ করছে কে? মেসেঞ্জার গ্রুপ কেন করা হয়েছে? স্যার মেসেঞ্জার গ্রুপ করতে গিয়েছিলাম, পরে আপনি মানা করেছিলেন দেখে ওইটার করা হয় না, আমি পরে ডিলিট করে দিয়েছিলাম সেটা। না না, মেসেঞ্জার গ্রুপ টুপ করবেন না, এখানে আপনারা কপি পেস্ট করেন, কোনো গ্রুপ করা দরকার নেই। জি যা স্যার, হবে, ডিলিট করে দিয়েছি সেটা। আচ্ছা ফোল্ডারটা এখানে দেখেন, প্লিজ ফাইন্ড দ্য কোর্স ম্যাটেরিয়াল। এখানে আমরা কোর্স ম্যাটেরিয়াল গুলো পাবো যেটা বলা হয়েছিল। আচ্ছা কোর্স ম্যাটেরিয়াল থেকে আমরা কি কি করবো একটু দেখে নিই। লেকচার নোটস তো আমরা দেখছি, প্র্যাকটিস কোড লেকচার 1 2 3। লেকচার 3 পর্যন্ত সব প্র্যাকটিস কোড 0 1 2 3 এই পর্যন্ত সব প্র্যাকটিস কোড আমরা করে ফেলবো। ওকে, এই পর্যন্ত সব প্র্যাকটিস কোড আমরা করে ফেলবো। লেকচার 0 তে হ্যালো ওয়ার্ল্ড, একটা একটা প্রবলেম একটু দেখাতে হবে এখানে। দেখেন এইটা আমরা দেখাই নেই। সো দিস ইজ ফর দ্য স্ট্রিং। যখন একটা স্ট্রিং নিব, স্ট্রিং এর জন্য উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য গেট লাইন নেম। ওকে, এটা একটু দেখাই দিচ্ছি। আরেকটা প্রবলেম যেটা স্কিপ করা হয়েছিল, যেমন স্ট্রিং এর জন্য আমরা স্ট্রিং এর জন্য সিইন হলে আমাদের কি হবে। হ্যাঁ, যেমন ধরেন এইখানে এই প্রবলেমটা এখানে দেয়া আছে। ওয়েল, একটা স্ট্রিং নেম আমি ডিক্লেয়ার করলাম, স্ট্রিং নেম ডিক্লেয়ার করলাম, তারপরে সি আউট দিয়ে দিলাম এখানে প্লিজ enter your name, please enter your name। ওকে, তারপর আপনি আপনার নাম যেটা সেটা হলো সিইন এ সেভ হবে নেম। তাহলে আপনি দিলেন কি? সো ইফ ইউ এক্সিকিউট দিস কোড, where is the mistake? We did not keep the semicolon in there, right? So if we execute this code, please enter your name. So I'm writing Fahad, fine। প্রিন্ট আউট কেন হচ্ছে না? কারণ আমরা প্রিন্ট আউট দেইনি, তাই না? সি আউট ইউর নেম ইজ, যে নেমটা থাকবে নেমটা দিয়ে দিলাম। সো ইফ আই এক্সিকিউট, প্লিজ এন্টার ইউর নেম Fahad, we have the Fahad, can you see it? Yes, sir. Yes, sir. এখন আমি যদি আবার এটাকে এক্সিকিউট করি, আমার পুরো নামটা দেই ফাহাদ মনির, দেখেন এটা এক্সিকিউট হচ্ছে। ফাহাদের পরে আর মনির আছে? It No, is sir. not coming because we have a space in there। যখনই একটা স্পেস দেওয়া হবে তারপরে থেকে আর কাউন্টিং হবে না সিইন এ। So in order to get rid of that, what we have to use, দেখেন এই প্রবলেমে দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের get line cin। We have to use this function get line cin। So instead of the cin, if we use the get line, যদি আমরা get line ইউজ করি, get line cin তারপরে কি নেম দিয়ে দেই, তখন যদি আমরা এক্সিকিউট করি, লেটস সি, এখানে আমরা সেমিকলন দেইনি। নাও ইফ উই এক্সিকিউট, প্লিজ এন্টার ইওর নেম Fahad Munir। Now we execute, we see the whole name is appearing, right? Whatever you write down, এখন যদি আমি যতগুলো স্পেস দিই আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না। I love IUB, everything will be printed out, right? Including the space। So এইটা আমাদের মনে রাখতে হবে, যখনই আমরা স্ট্রিং আনবো তখন আমরা গেট লাইন ফাংশন ইউজ করব। দিস ইজ বিল্ট ইন ফাংশন, আর কিছু ডিফল্ট ফাংশন থাকে আমাদের, ওই ফাংশন গুলো আমরা ইউজ করব। সো এখানে সিইন এর বদলে আমরা কি ইউজ করছি? গেট লাইন। সিইনও আমাদের একটা ফাংশন, সিইন ইউজ করতে পারি। সিইন ইউজ করলে তখন কি হবে? ওই প্রবলেমটা হবে। সো ইন অর্ডার টু get rid of that, we have to use the get line। ওকে, এই প্র্যাকটিস প্রবলেম গুলো করব। তারপরে ওই যে আমরা টিউটোরিয়ালস পয়েন্টের যে প্র্যাকটিস প্রবলেম গুলো আছে না, সেগুলো আমরা করব। ওকে, ফাইন। সো দ্যাটস অল ফর টুডে। সো ইন আওয়ার নেক্সট স্লাইড we will start our video recording। We will start our class from logical operator।